اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزت مندوں مشرانوں کشرانوں زنانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو آپس میں محبت اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے چلہ کشی کے حوالے سے سیریل چل رہی ہے، جس میں آپ کا کوئی بھی سوال ہو چلہ کشی کے حوالے سے، حسارت کے حوالے سے، جادو جنات کے مریضوں کے علاج کے متعلق کوئی آپ نے پوچھنا ہو یا عملیات کے متعلق کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ کمنٹس باکس میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا پھر واٹس ایپ پر جو نمبر ویڈیو کے اندر چل رہا ہوتا ہے لازم آپ پرسنل نمبر دیں، انشاءاللہ ویڈیو کی شکل میں آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں چلہ کشی کے حوالے سے پری کا جو چلہ کشی ہوتا ہے اس کے اندر کیا معاملات ہوتے ہیں۔ حضرت پری کے چلہ کشی میں عاملین کہتے ہیں 3 حصار لگانا چاہیے، ایک بڑا حصار لگانا چاہیے، دوسرا درمیانہ لگانا چاہیے، تیسرا چھوٹا حصار لگانا چاہیے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ دا ٹول بکواس دے۔ میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کے اندر اگر دم خم ہے، عملیات کو آپ نے کرنا ہے، جنات سے ٹکر لینی ہے، تو پھر دنیا کے اندر ایک عمل آپ ایسا کر لو جو جنات کو بھی پتہ لگے کسی جوان کے بچے نے کوئی عمل کیا ہے اور اس نے میرے رگڑے نکال کے رکھ دیے۔ یہ کیا ڈرامہ بازی، 3 حصار لگا کے بیٹھے ہوں، پری کو نعوذ باللہ اوپر سے اتری ہوئی ہے۔ یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، انسان اشرف المخلوق ہے اور یہ ہر چیز کو قابو کر سکتا ہے۔ شیر کتنا طاقتور ہوتا ہے لیکن انسان کے قبضے میں ہوتا ہے، انسان کی غلامی بھی بعض اوقات کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی حقیقت نہیں ہے، اگر آپ کا استاد قابل ہے، اس کا شجرہ مضبوط ہے، اس کو اس چیز کی اجازت ہے، تو پھر ایک حصار کی ضرورت ہے۔ 3 کے اندر یہ صرف ڈرامے بازی کرتے ہیں، کیونکہ جتنا وہ آپ کو ڈراتے دھمکاتے ہیں اتنا آپ اس کی غلامی کرتے ہیں۔ بلال صاحب، آیت الکرسی کا عمل 70 دن تک 70 مرتبہ پڑھنا کیسا ہے؟ پلیز جواب ضرور دینا۔ معزز خواتین و حضرات، اگر تو کسی آپ علاج کے لیے اس کو کر رہے ہیں 70 دن تک 70 مرتبہ، پھر تو کچھ سمجھ آتی ہے، لیکن آیت الکرسی کو زیادہ پڑھنا نقصان دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر پاور بہت زیادہ ہے۔ ویسے تو اللہ کی کلام ہے، اس کی کوئی دوسری حقیقت نہیں ہے، لیکن آپ جب اس کو وظیفہ سمجھ کے کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر معاملات الجھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ آیت الکرسی کا کوئی عمل کر رہے ہیں، اس کے ساتھ صدقے کی ضرور پابندی کریں اور اپنے اساتذہ سے بالکل آپ رابطے میں رہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کوئی معاملات نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اس کی چلہ کشی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے حصار کا عمل آپ ضرور کریں، ورنہ آیت الکرسی کا جو عمل ہے یہ ہوا نکال کے رکھ دیتا ہے۔ السلام علیکم حضرت، آپ چلہ کشی کی سیریل کی طرح آپ عملیات کی سیریل بھی شروع کر دیں، جس سے عوام کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تھوڑا سا آپ وہ کہتے ہیں نا پختوں میں لگ صبر کا، انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے۔ ابھی تھوڑا سا ماحول بن جائے، پتہ لگ جائے کہ آپ چلہ کشی کو پسند کر رہے ہیں، عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، تو ابھی بہت ساری چیزیں میں آپ لوگوں کی نوٹ کر رہا ہوں، آپ کا رجحان دیکھ رہا ہوں۔ جیسے انشاءاللہ تعالی مجھے فرصت ملے گی، بہت ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ علم ایک امانت ہے، انشاءاللہ تعالی آپ تک ضرور منتقل کروں گا۔ یہ جو عامل باتیں کر رہا ہے، یہ لاہور کا ایک مشہور عامل تھا، اس نے یہ ساری باتیں اپنی کتاب میں لکھی تھی، ساری باتیں وہاں سے چوری کر کے یہ لوگوں کو سنا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، لاہور کا ایک عامل ہے، میں اس کی کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں، آپ کو کاپی کر کے سنا دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر تو اپنی صفائی نہیں دینی چاہیے، میں نے 16 سال کے عرصے کے اندر 1.5 کتاب کا مطالعہ کیا ہے۔ کیا 1.5 کتاب کا تھا؟ وہ بھی لاہور کا عامل سید علی حسین شاہ صاحب، میرا عزیز بھی ہے، میرا دوست بھی ہے، اس نے مجھے کتاب سینڈ کی تھی، یقین مانے میں نے اس کی کوئی 10-15 صفحے صرف پڑھے تھے، ٹائم نہیں ملا تھا۔ اور اس سے پہلے میں نے اپنے ایک بزرگوں کی کتاب کا مطالعہ کیا تھا۔ دوسرے نمبر پر میں نے یہ پریکٹیکل کام سیکھا ہے، اور جو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے یہ میرے سینے کا درد ہوتا ہے۔ کوئی مائی کا لال عامل اس طرح کی گفتگو کر کے بتائے اور میں انشاءاللہ تعالی اس کو مانوں گا یوٹیوب کی دنیا میں۔ دوسرے نمبر پر جو کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ نمبر 3 پر میں نے اس کو پریکٹیکل ایسے سیکھا ہے اپنے دادا حضور سے۔ 3 سال میں نے اپنے دادا حضور کے مریضوں کے جوتے سیدھے کیے ہیں۔ 3 سال کے بعد میری ترقی کیا ہوئی تھی، میں ان کو چائے پانی پلاتا تھا، جنات کو جلانے کی آگ لگاتا تھا، ان کو جلانے کی جو آگ جلائی جاتی تھی وہ میری ڈیوٹی ہوئی تھی۔ اس طریقے سے پریکٹیکل سیکھا ہے، تو ساری چیزیں دماغ کے اندر فٹ ہیں۔ عملیات کے حوالے سے آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، باقی مجھے یہ شوق بھی نہیں ہے اور نہ میں ایسے عاملین کو کسی قابل سمجھتا ہوں کہ میں اس کتابوں کا مطالعہ کر کے آپ کو بتاؤں۔ یہ دنیا کے اندر حقیقت ہے، بہت سارے عاملین نے اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں، ان کا ایکسپیرینس ہے، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا۔ میں نے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں 16 سال کے اندر 1.5 کتاب کا، ایک کتاب مکمل تھی، دوسری سید علی حسین شاہ صاحب کی، وہ بھی لاہور کے تھے، آپ کی بات حقیقت ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے ان کی جو کتاب تھی وہ چلہ کشی کی نہیں تھی،
वो किसी और चीज़ की किताब थी अमलियात के मुतालिक, लेकिन अमलियात की में से चिल्लक कशी नहीं था, उसके अंदर जादू जिन्नात का इलाज नहीं था, कुछ और राज थे जिसको मैंने 10 12 15 सफ़े मेरे ख्याल में, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमाए, वो मैंने उसका मुताला किया था। दूसरे नंबर पर एक सवाल है बिलाल भाई जान, आप हजरात की वीडियो अपलोड किया करें, जिन्नात या परी की हाजिरी का अमल अपलोड करें, बहुत सारी मेहरबानी होगी। मेरे मोहतरम या मोहतरमा है, आप मेरे इस चैनल को, फ़कीर के चैनल को नीचे जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला परियों की भी है और हमजाद का तरीका भी बताया गया है। इसी तरह हजरात की हाजिरी कैसी होती है, हजरात कितने किस्म के होते हैं, चिल्लाकशी क्या होता है, चिल्लाकशी के अंदर क्या नजर आता है, चिल्लाकशी के अंदर एक्टिंग कैसी होती है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके भी मैंने बताई हुई है। चिल्लाकशी के अंदर आपने एहराम कैसे बांधना है, कड़क कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल करके बताई हुई है मेरा पुत्र। आप उसका विजिट करें, इंशाअल्लाह आपके मसले हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कभी फिर जब टाइम मिलेगा तो इस पर दोबारा ये सीरियल शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हजरत, रिजालुल गैब क्या है, इसकी हकीकत क्या है? दूसरा, एक कदीम ख्वाब है, इसकी ताबीर भी इरशाद फरमा दें। ख्वाब ये है कि हजरत हकीम तारिक महमूद चौगटाई जो आपके मुल्क पाकिस्तान में से हैं, हजरत ख्वाब में मुझे फरमा रहे हैं ये शख्स रिजालुल गैब है, लेकिन मैंने इनसे मुसाफा भी किया, लेकिन जिनसे मुसाफा कराया गया उनकी शक्ल काली थी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, रिजालुल गैब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक मखलूक है जो चलती फिरती रहती है इस दुनिया के अंदर। उनकी ड्यूटी होती है, वो बहुत सारे लोगों की हेल्प आउट करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मुकर्रर किया है। लेकिन ज़्यादा उनसे काम लेना, उनकी तरफ तवज्जो करके बैठ जाना, तो आदमी शिर्क के ज़ुमरे में आ जाता है। वो कुछ खास मकाम होते हैं, आमिलीन बहुत ज़्यादा उस पर कसरत हो देते हैं, नाउज़ बिल्लाह ताला माफ़ फरमाए। आमिलीन उसके अंदर ऐसे भी गुमराह होते हैं कि रिजालुल गैब की जो सिमत होती है उसके मुताबिक चिल्लाकशी भी करवाते हैं। मिसाल के तौर पर ये रिजालुल गैब घूमते रहते हैं। आप मिसाल के तौर पर आज चांद की कोई भी तारीख है तो उनका मुंह इस तरफ बनता है तो इस तरफ मुंह करवा देंगे, किबले को छुड़ा देंगे, किबले की तरफ पीठ करवा देंगे, तो ये सबसे बड़ी गलती है। दूसरे नंबर पर जो आपका ख्वाब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारी इज़्ज़तें दे आपको, बहुत सारी तरक्कियां दे। रिजालुल गैब से बिल्कुल लोग मुलाकात भी करा सकते हैं। हकीम तारिक महमूद चौगटाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारा उनको मकाम दिया, फेम है, लेकिन मैं उनसे क्या कहते हैं, उससे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता, क्योंकि हर किसी का अपना मकाम होता है। हम खुद मलंग हैं, अपने जगह के बादशाह हैं, तो मैं उनसे ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ नहीं होता, ना ही मुझे उनके मामलात के क्लियरली वाज़े लगते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जब आपका मुसाफा कराया गया, हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे मामलात होते हैं, आप उनको क्लियर करें, मतलब वज़ाइफ के अंदर पाबंदी करें, नमाजों की पाबंदी करें। और ये भी एक है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नूरी मखलूक है, इनका रंग काला नहीं होता, बिल्कुल खूबसूरत और अच्छी शक्ल में होते हैं। भाई साहब, एक ज़रूरी सवाल है, काला कुत्ता नज़र आता हो तो बार बार सड़क पर अपने मालिक के साथ फिर रहा हो, तो इसकी क्या वजह है, क्या वजह है? ये बंदिश के असरात हैं या जादू का इशारा है? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मेरे इस भाई ने या बहन ने वाज़ेह नहीं किया कि ख्वाब के अंदर नजर आते हैं या ओरिजिनल नजर आता है। ओरिजिनल नजर आते हैं तो जिन्नात जो है, ये सबसे खतरनाक जो जिन्नात हैं, काले कुत्ते की शक्ल के अंदर भी आते हैं, ये हकीकत है। दूसरे नंबर पर अगर ख्वाब के अंदर अपने मालिक के साथ कुत्ता आपको आता है, काटने की कोशिश करता है, तो फिर आपके ऊपर सख्त किस्म का जादू है, जिसके मामला जो होते हैं, कुत्ते की खोपड़ी के साथ उसके अंदर कील ठोक के किसी रूढ़ी के अंदर, किसी कचरे वाली जगह के ऊपर उसको दबाया जाता है, जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद वो बंदा जिसके ऊपर जादू किया जाता है वो पागल हो जाता है। तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से खास दुआ भी करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिफाजत फरमाए, और हमारा हिसार वाला आप अमल शुरू कर दें, साथ में जादू जिन्नात को ख़त्म करने वाली पढ़ाई पाबंदी से आप शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला इससे जान छूट जाएगी। बिल्कुल इससे बंदिश के मामलात भी हो सकते हैं क्योंकि जब जादू पुराना होता है तो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ पैदा कर सकते हैं। हजरत, क्या अपने नाम को 3125 मरतबा 40 दिन तक पढ़ने से हमजात हाजिर हो जाता है? कुछ आमिलीन कहते हैं 40 दिन तक अपना नाम लेने से हमजात ताबे होता है। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अतूबु इलैह। ये साले वो लोग होते हैं जिनको घर से दूसरी दफा सालन भी नहीं मिलता, वो हमजात के चिल्ले करवा रहे हैं। बहरहाल अल्लाह इनको हिदायत दे, इस तरीके से मेरे मोहतरम नहीं होता, इस तरह के मामलात में आप ना उलझें, वरना अपनी ज़िंदगी तबाह करेंगे, अपने बच्चों को रोता हुआ छोड़ जाएंगे। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा, और मेरी किसी बात से आपकी दिल आज़ारी हुई हो तो दिल से माफ़ फरमाना, और ख़ास तौर पर दुआ भी करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने लोग घरों में अस्पतालों में बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, और ख़ास तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी सेहत अता फरमाए। लेकिन अपने काम के अंदर कंप्रोमाइज़ नहीं करता, और आज भी तबीयत काफ़ी सारी ख़राब थी, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज भी की है, आप दोस्तों को टाइम भी दे रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ है, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए,
آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذمہ پر خاص دعاؤں کا ادا خدائی پامان۔ السلام علیکم۔